Morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about new chapter in Geography, Unit 5. So, in this session or in this lesson, we have these are the different topics. So, we'll see about the introduction of India's population, transport system, and different kinds of communication and other trade, different types of trade practices. And then next, under population, we will discuss about census and how the populations are distributed and where it get dense. So the next concept is migration. So migration, inside the migration, we have different subtopics: population composition, age, sex ratio, literacy rate, occupational structure, population dynamics, problems over population. So these are all the topics which we are going to discuss in the first session. So remaining we'll do in the next session. So in this session, we are going to discuss only up to this introduction, population and its four subtopics. So remaining this transportation, communication, trade, migration, this and all, we'll see in the next session. So remaining things we will see in the next session. So now we'll go into the concepts. Unit 5 in Geography, India population, transport, communication and trade. So population is nothing but it's a wealth or human resources or human capital of a nation. That is known as population. So transport is nothing but it's a way or mode of transferring or moving from place to place. For that purpose, we depend on some sources that is known as transport. So communication is a two-way or personal or mass communication. There are different types of communications are there, but that is depend upon the person and situation and the where they situated. Based on that, the communication may get varied. So next is trade. So trade may be a internal or international, domestic or bilateral or multilateral. Trade may happen within the country or outside the country. That is known as trade. So these are all the population, transport, communication, trade. These are all different aspects of India's factors, India's phenomena or Indian factors. So population is nothing but number of people residing within the territory of a country. That is known as population. So for example, India covers 2.4% of land area of the entire world. So உலகில் உள்ள இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.4% இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷனு. ஸோ அதில் 17.5% ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து இந்தியாவில் வந்து தான் இருக்காங்க. Census is nothing but it's a counting or accounting of entire population within the territory of a country. That is known as census. It's about compiling, disseminating demographic features of a particular nation. That is known as census. ஒரு தனிப்பட்ட நாடோட மக்கள் தொகையை கணக்கெடுக்கிறது, அளவிடுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன கேட்டகரிஸில் பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது, மேல், ஃபீமேல், சில்ட்ரன், ஏஜ்டு, இந்த மாதிரி எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸையும் கன்சிடரிங் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ், compiling process will happen. That is known as census. Distribution and density of population. So population distribution refers to way the people are spreaded or spaced over earth surface. So distribution of population is nothing but people spreaded over the earth surface within the territory or within the state or within the region. That is known as distribution of population.
So in India level, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, they respectively, they have this many millions of people in their population spread across their states. The India's entire population accounts for, these 5 states accounts for maximum population of India's population. So Sikkim is the least populous state of India, tops among the union territories. So சிக்கிம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் இந்தியா வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் பாப்புலேஷன், யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப டாப்பில் இருக்கு. So density of population. So density of population is nothing but per unit area, usually per square kilometer. So per square kilometer, how much population is spreaded in a area, that is known as density of population. Density of population is nothing but too much of population in a small area, that is known as density of population. So Arunachal Pradesh is the densely populated state in India. Most densely populated state of India is Bihar, and least densely populated state is Arunachal Pradesh. ஸோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி வந்து அதிகமாக டென்சிட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் பாப்புலேஷன், டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் லீஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ பாப்புலேஷன் growth and change. So population growth and change is nothing but increase or decrease of population of an area from one period to another period. So that means from a particular period, time period to another particular period, so population increase, level of increasing or level of decreasing, that is known as population growth and change. So birth rate is nothing but per thousands people live in a year, that is known as birth rate. ஸோ ஒரு 1000 குழந்தைகள் பிறப்புக்கும் எத்தனை குழந்தைகள் உயிராக இருக்குன்றது தான் பர்த் ரேட். ஸோ டெத் ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 பேருக்கும் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்றது தான் டெத் ரேட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேஷன். ஸோ மைக்ரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஆர் ரீஜன் டு ரீஜன் across their natives, that is known as migration. So migration may be classified into urban migration or rural migration. So the main factors which leads to migration is unemployment and underemployment. So unemployment, வேலையே இல்லாமல் இருக்கிறது unemployment, underemploymentனா ஸோ வேலையை அங்கே கிடைக்காம இருக்கிறது. So these two factors create a migration. Next is population composition. So population composition refers to inclusion of characteristics like age, sex, marital status, caste, religion, language, education, occupation. So all these characters includes the population. So இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கணிக்க முடியும். தட் இஸ் நோன் அஸ் பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன். ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் அதை வச்சு கணக்கெடுப்பாங்க. அப்புறம் எவ்வளோ பேர் மேரிடு, எவ்வளோ பேர் என்னென்ன கேஸ்ட்டில் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் என்ன ரிலீஜன் இருக்காங்க, என்ன லாங்குவேஜ் பேசணும் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் எஜுகேட்டடு, எவ்வளோ பேர் ஆக்குபைடு ப்ரொஃபஷனல் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வைஸு பிரிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன். ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாப்புலேஷன் காம்போசிஷன், socio-economic demographic structures can be studied. ஸோ ஏஜ் காம்போசிஷன் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 29.5% பார்த்தீங்கன்னா 15 years less than இருக்காங்க. ஸோ 60க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 8.0% இருக்காங்க. ஸோ டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 37.5% இருக்காங்க. இண்டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 62.5%. ஏஜ் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா 16 to 59 years. ஸோ அடுத்து செக்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ செக்ஸ் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் per 1000 male population number of females are there. ஸோ ஒரு 1000 ஆண்களுக்கும் எவ்வளோ பெண்கள் இருக்காங்கன்றது தான் செக்ஸ் ரேஷியோ. இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் மேல்ஸ் per 1000 divided by number of females. அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் divided by
1000 male population. That is known as sex ratio. So literacy rate is nothing but so person who can able to read and write are known as literates. So in a total population of a country or in India, those who are able to read and write, they are known as literacy rate or literates. So India's literacy rate as per 2011 census 74.0%. So male literacy rate பார்த்தீங்கன்னா 82.14%. So female literacy பார்த்தீங்கன்னா 65.46%. So Kerala ranks the first in the country with the maximum literacy rate of 93.91%. So Bihar is the state which is having least literacy rate. So next is urbanization. So urbanization is nothing but transformation from peoples from rural to urban. That is known as urbanization. So rural and urban switch over or the urbanization. ஸோ இது ரூரல் வந்து எவ்வளோ மக்கள் வந்து அர்பனில் செட்டில் ஆகிருக்காங்க அதை வச்சு அதை மெஷர்மெண்ட் எடுத்தானா இல்லை அதை எவாலுவேட் பண்ணாங்கன்னா அதை கணக்கு எடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ அர்பன் வந்து பாப்புலேட்டடாக இருக்கா இல்லை கம்மியாக பாப்புலேட் ஆயிருக்கா அப்படின்றது தெரிய வரும். ஸோ இந்தியாவில் எங்கெங்கே அதிகமாக அர்பனைசேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, கேரளா இந்த இடங்களில் ஜாஸ்தியாக அர்பனைசேஷன் கான்செப்ட் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டெல்லியிலையும் அதிகமாக இருக்குது. யூனியன் டெரிட்டரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அண்ட் சண்டிகரில் அதிக அளவு அர்பனைசேஷன் இருக்குது. ஸோ அர்பனைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இன்க்ரீசிங் ஆஃப் ரேப்பிட்லி population from a particular period or particular region to other region. That is known as urbanization, especially from rural to urban. That is known as urban migration or urbanization. So what are the problems of urbanization? So problems what we will face, too much of urbanization leads to overcrowding in a urban area, urban center. So urban la pathina, so enna urbanization la enna problem pathina, so ஒரு urban area la அதிகமாக மக்கள் வந்து அதிகமாக ஒரு இடத்துல வசிக்க ஆரம்பிக்க அந்த இடம் என்ன ஓவர் க்ரௌடிங் ஆகிடும். தட் இஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த அர்பன் ஏரியாஸில் எல்லாமே செட்டில் ஆக அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ ரெசிடென்சியல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கெட்டிங் இன்சஃபிஷியன்ட். ஸோ வீட்டு வசதி வந்து இல்லாமல் போகும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஹவுசஸ். ஸோ அடுத்து அங்கே இருக்க ஸ்லம்ஸில் வந்து தேர் இஸ் அ மோர் சான்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்லம்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்க்ரீசஸ் டிராஃபிக் கன்ஜெஷன் இன் சிட்டி. ஸோ டவுன் அர்பன் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகமாக ஆக அர்பனைசேஷன் ஆக ஸோ சிட்டிக்குள்ளே அதிகமாக டிராஃபிக் ப்ராப்ளம் அதிகமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி, வாட்டர் அவைலபிலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஷார்ட்டேஜும் அதிகமாகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தா ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்லாம் நம்ம வீட்டிலேருந்து வெளியே செல்கிற கழிவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை அனுப்புறதுக்கான சரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ நிறைய சாலிட் வேஸ்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு வழியும் இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்து வந்து ரேட் ஆஃப் கிரைம். ஸோ அர்பனைசேஷன் அதிகமாக ஆக கிரைம் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் முடிஞ்சுது. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இட்ஸ் எ சிஸ்டம், இட்ஸ் நத்திங் பட் passengers and goods are carried from one place to another place. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது மனுஷங்களாக இருந்தாலும் சரி தான், பொருளாக இருந்தாலும் சரி தான், அது கேரி பண்ணுறது. தட் இஸ் நோன் அஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தா இன் ஏர்லி டைம்ஸ் மேன் ட்ராவல்ட் வித் ஃபுட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் யூஸ்டு அனிமல் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ மேன் இன் த ஏர்லி டைம்ஸ் தே யூஸ்டு அனிமல்ஸ் அஸ் எ மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் பிஃபோர் தட் தே go by walk wherever they want. So after the discovery of wheel, the transportation or transport become very easier, and that leads to the gradually the different means of transports were developed in the world. So there are different types of transport system or transport forms. They are land transportation, water transportation, air transportation. So in land transportation we have roadways, railways, pipelines. ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோடைய சர்ஃபேஸில் நடக்கிற இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம். ஸோ above the surface of our water bodies wherever it is located, there that kinds of transportation system will happen. That is known as water transportation system. So this is in the air. So air is as you all know, so atmosphere la நடக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட். So roadways
It's nothing but it's an important role. So roads play an important role in carrying goods and passengers. ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி லேண்ட் சர்ஃபேஸில் எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் நடக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் தான் ரோட்வேஸு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு இடம் விட்டு இடம் போகணும். ஸோ இமீடியட் ஆர் குயிக் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு பிளேஸ். ஃபார் தட் roadways are one of the important ways for moving from place to place, that too in a short and quicker period. ஸோ அது இல்லாமல் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸுக்கும் ரோட் மூலிமா ட்ராவல் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ குட்ஸ் கேரி பண்ணணும், ஏதோ ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது கேரி பண்ணனாலும் நம்ம ரோட்வேஸ் மூலிமா கேரி பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டு, ஈஸி அண்ட் சீப் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட். அண்ட் ஆல்சோ மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அதை விட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸோ உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களையும் முக்கியமாக டிபெண்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ரோட்வேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ரோட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் லெவலில் நேஷனல் ஹைவேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, ஸ்டேட் லெவலில் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ரூரல் ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ரோடு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்டர் ரோட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷனல் ஹைவேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புகளை வச்சு அந்தந்த லெவலில் இருக்க ரோட்வேஸை அவங்கவுங்க மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் ரோடுகளை பார்த்தீங்கன்னா பல வகையாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து நேஷனல் ஹைவேஸு. ஸோ நேஷனல் ஹைவேஸ் பார்த்தீங்கன்னா national highways are one of the most important road transportation system in India. So their main role is connecting capital states, major ports, rail junctions, industrial and tourist centers. So Ministry of Road Transport and Highways of India is responsible agency for maintaining and development and growth of the entire highways of India. So India has a total length of national highways is 1,01,100 kilometers. ஸோ அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் 2016 பார்த்தீங்கன்னா 1.8%. ஸோ இந்தியாவில் லாங்கஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா NH7. ஸோ எங்கேருந்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரம் வாரணாசி உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து கன்னியாகுமரியின் தமிழ்நாடு, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே. ஷார்ட்டஸ்ட் ஹைவே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 47A. ஸோ எர்ணாகுளம் டு கொச்சி டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ அடுத்து ஸ்டேட் ஹைவேஸ். ஸோ ஸ்டேட் ஹைவேஸோட முக்கியமான வேலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டவுன், சிட்டிஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுறது. அது மட்டும் இல்லாமல் நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற தாலுக் அண்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், முக்கியமான இருக்க ரோட் கனெக்டிவிட்டிஸ், பக்கத்து ரீஜன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுறது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ். ஸோ ரூரல் ரோட்ஸ். ஸோ ரூரல் ரோட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா they connect mainly the rural areas and they are responsible or they are important for development of rural areas which are maintained by village panchayat. So rural roads எல்லாத்தையுமே யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் ரோட்ஸ். ஸோ பார்டர் ரோட்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 2 கண்ட்ரிஸ் நடுவில் இடைப்பட்ட இருக்கிற அந்த பார்டர் ரோட்ஸை மெயின்டெனன்ஸு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதை பண்ணுறாங்க. ஸோ 1960s பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்றது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல். கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் 4/6 லேன் கனெக்டிங் இந்தியாஸ் 4 மெட்ரோபால். ஸோ 4 முக்கியமான 4 மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது டெல்லி, கொல்கட்டா, சென்னை, மும்பை. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல் ரோட்வேஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ்வே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மல்டி லேன் குட் குவாலிட்டி ஹைவேஸ். ஸோ மல்டி லேன் பார்த்தா நிறைய லேன் போட்டிருப்பாங்க, அந்த லேனில் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, பஸ்ஸஸ்ஸு எல்லாமே மூவ் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பிரஸ்வே. அது இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் குயிக்காகவும் இருக்குது. இந்த இடங்களில் மெயினாக எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டா, மும்பை, யமுனா, பிட்வீன் டெல்லி அண்ட் ஆக்ரா, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த எக்ஸ்பிரஸ்வே இருக்குது. ஸோ இன்டர்நேஷனல் ஹைவேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் தட் லிங்க் இந்தியா வித் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் இன்டர்நேஷனல் ஹைவேஸ். ஸோ இந்தியாவிலேருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு ரோடு மூலம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடை பார்த்தீங்கன்னா அதான் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஹைவேஸ். So we'll end this session with this. We'll see the remaining things in the next session. Thank you.